星星是天上的眼睛，总是在黑夜中倾听。月亮是天上的明镜，照映出人们的心情。一样的心愿，眷顾着不同的人群，我们用真心感受天地的叮咛。İzmit'ten az önce canlı yayın ekibimizden aldığımız bilgiye göre 63 ölü resmi. On the Richter scale hit the western area of Turkey at 3:01 in the morning. The epicenter of the natural disaster was the city of Izmit. The extent of the earthquake left the area with a high death rate and collapsed buildings. Over 500,000 people were displaced from their homes. And in Turkey's cities of Ankara, Istanbul, the people faced a wide range of extensive power cuts. 先在这儿吧。哎，你好，请帮我找一下黄主任，是我慈济，我姓李。我刚刚有跟他通过电话，对。好，麻烦您，谢谢。I understand you guys would like to travel to Istanbul. Sit down, please. Thank you. 黄主任，是There was a big earthquake in Turkey. I heard it was very severe, so we hope to get there as soon as possible. I understand, but I'm not sure there are any flights that leave today. Let me check. Thank you. 阿贵师兄，如果航班有问题的话，我们可能就要改走陆路。对，所以这样就可以入关，是不是？好。那等我们班机一确定，我马上再打电话给您。好的，谢谢黄主任，谢谢您，感恩，谢谢。怎么样？ I'm sorry, but the next flight doesn't leave until tomorrow afternoon at 6:30. Tomorrow? Yes. Don't worry, let me check my travel agent. May I speak to Sophia? Sean, The lady is there arranging. any other way to get there? I would suggest renting a car. You can reach Istanbul by passing through Greece. However, it takes 15 hours. 15 hours? Yes. Thank you very much. 哎，阿贵师兄，旅行社说下午2点，我们有空出机位可以到伊斯坦堡。哎，太好了！叶璇，你那边签证怎么样？黄主任说，因为我们是人道救援团体，所以土耳其当地等我们一到机场就会派大使发给我们签证的。 That's great, Sean. We are going to take the plane at 2 o'clock. Thank you. Oh, you're welcome, Zachariah. 好棒啊！ You're welcome. Özellikle depremin ilk gününden bu yana bölgeye inanılmaz yardımlar akıyor. Bu büyük afeti devletin tek başına kaldıramayacağını bilen vatandaşlarımız her şeyiyle devlete yardımcı olmaya çalışıyor. 怎么啦？干嘛叹那么大口气啊？ Green， 你看这次灾情那么严重，很多国家都来帮忙了，怎么就没有我们台湾呢？台湾那么远，可能没有那么快吧。而且现在才第2天而已。那别的国家动作怎么那么快？救援物资都送到了。
啦，凯凯老公一才睡着的。在各方人马的协助下，我们终于来到了土耳其。一下飞机，触目所及的竟是各国的救援物资跟训练有素的搜救队伍。很难想象，在这么短的时间之内，竟然会有这么多来自于全世界的爱心跟关注蜂拥而至。我们也在土耳其台湾贸协黄文荣主任的协助之下，顺利地抵达下榻的旅馆，跟土耳其当地的红十字会，也就是红星月会，进行初步的赈灾协商。师兄师姐这边请。Hello, Mr. Tan. This is Zakaria and his colleague. They are from Tzu Foundation, Taiwan. And this is John Tak from Kazakh, and Inchi is his translator. Merhaba. Oh, Nice to meet you. Nice to meet you. We are Tzu, a charity from Taiwan. Biz Tayvan'dan bir yardım örgütü olan Tzu'yuz. We would like to know which areas need the most help and what kind of help you need. En çok hangi bölgenin yardıma ihtiyacı var ve oralara ne çeşit bir yardım götürebiliriz? Anlıyorum. Depremin ana üssü İzmit, bizim sanayi bölgemiz. The center of the earthquake is Izmit. It's our main industrial area. Bu insanlara biz yiyecek ve su sağlıyoruz şu anda. We have provided some food and water for them. Yalnız bir problemimiz var. Bu insanların kalacak yerleri yok. But the main problem is they have no place to stay. So, what can we do now? Peki şimdi ne yapabiliriz? Bence avcılara gitmelisiniz. I recommend you guys to go Avcılar now. I see. And when can we go there? Oraya ne zaman gidebiliriz? Yarın sabah 9 uygun mu? Tomorrow 9 o'clock. Is it okay? Sure. Elbette. Teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you, thank you. 大家不要客气，请用嘛，请用嘛哈。我想大家一定都饿了吧，对不对？各位以前有人来过土耳其吗？第一次，你们呢？没来。好，那我利用这机会跟各位简报一下，应该对大家的赈灾会有帮助。那就先从手上的黑麦面包开始讲起好了。来，味道很好，请一定要吃一口哈。这黑麦面包在土耳其相当有名，然后一条的费用是25000块里拉。啊，这么贵？台币2块。因为这里就是贫富差距蛮大的，所以政府为了稳定物价，也希望提供人民基本的生活所需，所以像是民生物资，它都。多亏台湾贸协的黄主任热心地为我们解说，我们几个人才对土耳其这个陌生的国度有了初步的认识。据黄主任说，慈济在地震发生过后的第2天就抵达，算是很早来到的救灾团体。这句话给了我们很大的鼓励。一切只因我们刚好在距离土耳其不远的科索沃赈灾，在时间、人力种种的因素考量下，慈济基金会在第一时间就立刻做出了国际工作团的调度，让我们可以以最有效率的方式前来帮助土耳其的灾民。地震哦。怎么还不睡啊？刚刚有余震，你知不知道？都那么晚了，什么事非现在忙不可啊？在写读者投书啊。读者投书？你要投到哪里啊？投到台湾，那投到哪里？干嘛那么气愤啊？对不起啦，我不是对你生气，我只是对我们政府很不满意。
为什么有能力去支援别的国家，却对土耳其大地震不闻不问？救援土耳其，台湾在哪里？我们台湾人不是一向以温暖人情为自豪吗？怎么这次就这么冷漠？应该也不是这样子啦，可能他们也还没有反应过来应该怎么做吧。如果是这样的话，那我更要好好写，叫醒美人的爱心。可是你这样子写真的有用吗？我就不相信会没有用。人道救援本来就应该不分国界，不是吗？是啦，但是万一报社连看都没看出来的话呢？那就听从真主的旨意吧，我只能尽力做我能做到的。好啦，那你把这个写完就早点睡了。因为我们刚去的那个地方叫做阿波奇拉，副省长跟我们表示，这个地区其实房屋倾倒的状况非常严重。那相信大家往窗外一看呢，就可以感受得到当时地震的威力。当大家亲眼目睹到灾区的情形，心情忍不住沉重起来。面对自然的灾害的时候，所有的生命显得是那么的卑微。在那个当下，我们不断地问自己：远从台湾带来的爱心到这里来，我们到底可以为灾民做些什么呢？真想不到这里会变成这样，好像打破仗。主任吗？是，我是阿贵。是我们刚跟灾区的副省长碰过面了。因为现在灾民最缺的是毛毯跟床垫，所以我们是不是可以先发放3000份的毛毯跟床垫？3000份真的没有问题？太好了！是，我会尽快联络厂商的。是，让灾民早点拿到。您放心，感恩了，主任。在红星乐会不断地帮我们联络下，终于找到一个毛毯质量好且库存量充足的厂商。由于这家厂商的老板他也是受灾户，一听到我们远从台湾来帮助灾民，立刻给我们最优惠的采购价格。他要跟你说谢谢呢，很谢谢你愿意在这里帮他们的灾民想办法。Thank you, Mr. Benjamin. How much you will charge for us for this $13 blanket? $7. $7? Yeah, $7 for $13 blanket? Really, $7? Yes, $7. Thank you very much. 原本以为我们是要到土耳其来帮助灾民，没想到却遇到这么多热心帮助我们的人，让我们不由得打从心里对这一切感恩。015730。020223。020223。244430。244430。245025。245025。没想到这次地震那么严重。今天应该是地震后第4天。我听说地震后72小时是黄金的抢救时间。没错，因为一般人的忍耐极限大概是前3天，过了这3天之后，存活的几率就会很低了。凯伦师兄，这些人是？蓝色制服的是西班牙的搜救队，然后橘黄色制服的是土耳其的搜救队。土耳其救援队看到他们来，就会清场，让他们来搜救，因为只有他们有专业的生命探测仪。
现在连救难犬都出来了。据说受过训练的狗能闻到生还者的气息。如果连狗都没有反应，可能是再也没有机会了。你的意思是说，已经没有活口了吗？有听到继续开挖的声音吗？那就表示完全没有生还者了，所以他们只好开挖，把大体搬出来。看了这篇报道，我才看清楚，这是小杨写的耶。哟，救援土耳其，台湾在哪儿？他写些什么啊？他是写说啊，对于我们政府一直没有对土耳其采取救援的行动表达有所不满。5天过去了，路边的咖啡厅不再放音乐。取而代之的是清真寺交换人们替那些逝去的人做追悼礼。电视新闻不停播放伤亡的人数，从500人到3000人，到6000，到目前1万多，心情真是跌到了谷底。土国政府救援工具不够。有些稍偏远的地方，根本已经放弃救援的行动。倒塌的大楼前坐着那些已经欲哭无泪的人们，无惧于那阵阵的尸臭，因为那是他们的亲人啊。直到看新闻，有一个男士在地震后96小时奇迹似的重活。突然惊觉，13000死亡的人里，有很多人不是当场走的，而是在那漫长等待救援中，慢慢绝望而去。至今为止，很多国家的政府都已经派了救援物资，还有部队运送到土国。我们台湾呢？在无情的地震过后，在土耳其有太多等待救援的生命。希望我们的政府能本着人道的精神，帮这些受难的人吧。这小杨啊，这篇文章虽然写得简短平实，但是啊，这样的文章就是有一种真挚的力量。你看看你，又露出你国文老师的本色了，这么快就替你儿子的文章下评语啦。不过话又说回来，对于这次土耳其赈灾的事情，我也觉得很奇怪，为什么我们台湾到现在都没有动作呢？这国际局势啊，有的时候啊是比看起来要复杂很多，也就会因为很多的因素看不到台湾的救灾。说到这个啊，我倒想起来了，前2天啊，我在市场买菜的时候，就看到有一些穿制服的人在募款而且啊，他们说这是要捐到土耳其去的。哦，好像是个佛教团体是吧？有一些县市长啊，也站出来跟他们一起呼吁大家捐款帮助土耳其。那就好，代表啊，台湾人民啊还是很善良、很有爱心的。可是我觉得，只是有民间团体动起来还是不够的。我
我希望我们的政府也要动起来。你要怎么做啊？加入小杨的行列，跟着小杨一起站出来。Hey Nadia. Hey, Oscar. How are you? Hey, it's first time to see you after Earthquake. How's everything with your family? Everything well. The family members all doing well. How about you? You are here for Mr. Faisal? Yes, I'm here to offer him a surprise and another good news for him. So, may I know this good news? I'll talk to you later. Hey, see? I made a lunch for both of you. Oh, Chinese food. I like it. Thank you very much. So let's go see him, okay? Nadia, you are the best chef on the world. Thank you. Of course, after my mother. Okay. 我真的没有想到，我的投诉真的会被看得出来。总算你那天没有白熬夜了啦！而且啊，我听奶奶说，连妈也加入行动喽。他加入行动要干嘛？跟你一样啊，为这次土耳其大地震啊，投书到报社去了啦。真的假的啊？而且啊，我听他们说啊，虽然台湾政府表面上没有什么行动，但是呢，到处都有热心的人民啊，帮这次土耳其的灾民募款哦。我就知道我们台湾人民还是很有爱心的。Hey, that's good. Nadia just said that our people in Taiwan are funding a trust to help the homeless people in Turkish. Nice to hear that. 谢谢台湾。只是希望我们政府还是可以早点开始做事。今天上午啊，有打到安卡拉那边，请台湾贸协他们联络一下马西亚，看看能不能开始准备赈灾的事情。哦，那他们怎么说？他们主事者现在暂时不在，不过他们有说会帮我留话，尽快回复我。那不知道要等多久了。没关系，我会一直打电话，打到他们回应我为止。我支持你。谢谢。好好吃哦。怎么了？你看。哎，外交部有针对你的投诉做回应啊。原来也不是我们政府不帮忙土耳其啊，而是因为国际情势的关系，所以这一次在态度上比较审慎。好了，休息了。我就觉得，难道国际情势有比人命重要吗？hayatını kaybetti. Eskişehir kent merkezinde çok katlı bir binanın çökmesi sonucunda 2 kişi öldü. Deprem sırasında Mudanya'da 你好乖哦。yangın halen devam ediyor. Ancak dedenin büyük can kaybına yol açtı. Adapazarı'nda ise 5 mahalle tamamlandı. 没有，我在想爸刚刚讲的话，如果政府对政府援助真的有困难的话，可能要另外想个方法了，要不然灾民也等不了那么久。哎，那台湾贸协那边的人联络怎么样了？现在都几点了，还没打来，应该都下班了吧？最快我看要等明天才有消息了。哎，光仲，不如这样，我觉得我们应该要主动出击。怎么个主动法？我看你这样子啊，明天应该也没有心思上班了啦。不如啊，明天呢，我就陪你直接杀去安卡拉，去找台湾贸协的人，你觉得怎么样？
约都没有约，不太好吧？喂，你好。哎，我是哪位？黄先生啊，有什么消息吗？真的假的？太好了，那你方不方便把他们的电话给我啊？好。如意，跟你说个好消息。是台贸协的人回电了吗？刚刚那边有个黄先生打电话来说啊，其实地震过后第2天，台湾那边慈济就已经派人过来赈灾了。真的啊？哎，那太好啦！凯，知道台湾有人前来帮忙土耳其赈灾的事，光中比谁都还要高兴。他总算一扫这几天为灾民忧心焦虑的阴霾，脸上重新的露出笑容来。For the gentleman, this is for the beautiful lady. Thank you very much. 太小 Q 了，早，See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Thank you. Bye bye. 哎，阿贵师兄，你头痛好一点了没有？好多了，洗个澡真的轻松多了。哦，燕雪，刚刚那个毛毯工厂老板有没有再打电话来？有啊，他说3000份毛毯，他要等到明天才能调齐货，今天恐怕是来不及了。最大的麻烦是，我们在这边做物资的发放，还要配合这里的政府安排，不然啊，我们就算调齐了所有毛毯，也是不能发放啊。在这做事啊，人生地不熟的，绑手绑脚的。谁？请进。朱琪，这是你的头痛药，谢谢谢谢，然后这一袋补给品留给你们。谢谢啊，谢谢。这有一通电话留言，是一位台商狐仙要我们回电话给他。 Mr. Who？ 我们有人认识他吗 Mr. Who? Who is Mr. Who? Hello. OK, thank you. 各位 ，Mr. Who 来了。真的。请问你是？哦，你们好，我是这边台商，我叫胡光中。胡先你好，我就是昨天跟你通电话的谢景贵，你叫我阿贵就好了。你好，你好，你好。这几位是我的慈济伙伴，竹琪，哎，你好，你好，燕雪，你好，陶凯伦，你好，开心哎。哦，原来那天是黄主任带你们去看灾了。就是因为这样，所以胡师兄才是也跟不上他。千万不要叫我胡师兄，叫我光中哈。光中，我好像之前听黄主任说啊，你是不是一直急的，觉得台湾人都没有来这帮忙，然后干脆就写了封信丢到台湾的媒体上去发表一下你的看法？那个时候啊，我是看到各国的救援队都来了，就迟迟等不到台湾的，我觉得有点心急。早知道你们一早就来了，我早就过来帮你们了。感恩你了，感恩你了。哎，在这边一切都还好吗？有没有什么特别需要帮助的地方？我们现在已经透过红星乐会的帮忙，啊，调到了一批毛毯。只是我发现有个问题啊，好像是不是这里的制度的关系，大部分的物资都要透过政府来统筹。那像我们这样的个人团体是没有办法自由的发放的。这样啊，你说的好像是真的。我想想。
哎，有了，我的秘书 School 呢，他是帕斯亚的人。据我所知，帕斯亚那边有在发放物资哦，我们可以问问看。帕斯亚是？哦，帕斯亚呢，其实它中文叫做泛泰基金会，它是土耳其这边一个民间的慈善组织，那规模蛮大的，在世界各国都有分支。我相信这样的组织应该会乐意帮忙吧。光中，这个管道真的麻烦你帮我们去了解一下。没问题，我会尽力的。光中，你知道吗？其实毛毯不多，只有3000份，就是因为这样，我们才希望能亲手把毛毯交到灾民的手上，表示我们对他们最大的精神支持。有道理。吴谦，真的很谢谢你哦，专程赶来。这次能在这认识你，是我们大家的福气。千万不要这么说，真的是我应该的，知道吗？其实当初土耳其大地震刚发生的时候，我看到新闻上面各国都很努力的到土耳其来救灾，结果我们台湾却不闻不问，我真的是觉得非常生气。结果不好意思，没想到你们早就开始行动了，让我身为台湾人一份子，都觉得真的是与有荣焉。这是我们慈济人该做的事。哎，对了，如果明天你们需要用车的话，我车可以借你们哦。不，这的路况我们不熟，而且你的车，万一我们束手束脚给你弄坏了，那多不好意思啊。哪里的话，哎，要不这样好了，我来给你们当司机，你们想去哪赈灾，我就带你们去哪赈灾。哎，那你的生意怎么办？我那个小本生意而已，而且我的秘书叫 School， 很能干的，我把事情交给他就好了。多不好意思啊！你不要再跟我客套了，就这样，我晚上等你电话，我们明天见。不会吧？我大哥说要把他 BMW 寄给我们吗？没错，才刚通过电话，又是第一次见面，他就说要把车子借给我们。你看这个人很不可思议吧？嘿嘿，这胡大哥真的是个很热心的人呢。哎，你们有没有觉得他说话那个派头啊，好像真的很有办法的样子哎，对，刚刚光东跟我说，从明天开始啊，他自愿当我们的司机。换句话说，我们到哪里去赈灾，他义不容辞开车载我们。哎，还有，发放，他说要帮我们想办法找管道。你看这个人多有意思啊！真的吗？真的啊他人怎么那么好啊？看样子我们这次遇到贵人嘞。棒。初次见面时，光中的满腔热忱带给我们很大的信心跟鼓励。从隔天开始，他就全身投入到我们跟红星乐会的勘灾行动，并且扮演起慈济跟泛泰基金会的沟通桥梁，为了发放毛毯的事情提供了很大的助力。Istanbul, and here's Izmit. It's just 3 hours from Istanbul to Izmit, and it's pretty smart to put Izmit as the main place to give out blankets. Thank you. We figure the first consignment will be 3,000 blankets to be given to the victims. And how you are going to do it? We would like to go door to door to present each family with letter from Master Zheng Yan expressing her concern for them. Later, we will ask a member of each family to come to a pre-arranged location to pick up their blankets. I'm familiar with the place, and the way you are going to do it is fine. The method is simple. If it's okay with you, we can start looking for a place to give out the blankets. Thank you. 会议大家都还蛮有共识的啊。是啊，等合约拟好再确认，接下来就可以签约嘞。说真的，真要谢谢你跟奥斯库，不然事情不会进行这么顺利的。没有什么啦。哦，
们这里变天变得好快。是啊，现在8月底了，也算秋天了，再来9月就是雨季了。雨季？那住在外面的灾民不惨了吗？是啊，更惨的是土耳其12月还会下雪，那些灾民住那些帐篷一定顶不住的，不知道有什么办法解决没有？灾区重建本来就是一个漫长的事，我看这样子，我跟台湾方面联络看看，有什么方法可以尽快帮助灾民先度过寒冬再说。哎，对了，阿贵师兄，晚上大家应该没有别的计划了吧？没事啊，怎么样？好了没啊？好饿哦！好了，快啦！好吧。乖哟。上菜了，上菜了！太棒，太棒，太棒了！哎，怎么样？我的手艺还可以吧？1级棒，很棒。很好吃啊！想不到在这儿还可以吃到这么有家乡味的菜。特别是这个菜包呢啊，我看到眼泪都快流下来。菜包能，这味道。光中，我们很好奇，这个家平常是谁掌厨啊？一半一半啦。不过我们家如意的手艺呢，不太好意思端上台面请大家吃。胡光中，光中，我们之前在猜啊，你们家会住这里，是不是一家人都是穆斯林啊？我们是啊。哦，台湾也有穆斯林哦。当然有啊，怎么没有？哎，不知道哎，从小到大都没有认识有穆斯林的朋友。哦，那是因为台湾的穆斯林人数比较少，大概只有5万人不到吧，所以比较难碰得到咯。不过我们家从我奶奶那代算起，已经3代穆斯林了。可是严格说起来，我们家比较像联合国。联合国怎么说啊？因为我母亲本身是天主教徒，那如意的妈妈呢是信一贯道的，所以她从小有接触佛学。不过自从嫁来我们家，就算是穆斯林家庭一份子啦。哦，原来这样。光中，你也赶快吃啊，不然全部给我们扫光了。哎呦，他边煮边吃，早就饱了啦。哇，你们好像真的很饿哦，大家都吃光了，我再去煮一点吧。哎，不，我都够了。不要客气啦，来这里的就把它当自己的家。来，我帮你添饭。不要客气啦，凯伦啊，你扛那么重的摄影机，不多吃一点饭，哪里有体力呢？对不对？感恩。我去炒菜。这么快又吃完了，我再去煮一点吧。不！哎，光中，你真的不能再煮了，我们真的吃不下了，可以了。不要客气嘛，我看你们都吃光光啦。不客气，真的。我们吃光，那是因为上人说要惜福啊。尤其是吃的东西是尽量不要留下来，不然就是浪费啊。所以我们不得不吃啊。哦，原来是这样啊！我刚刚还想说。你们是不是真的饿坏了？怎么吃都吃不饱啊！纯粹惜福。在光中的协助下，我们跟泛泰基金会签了合约，确立了在主要灾区伊兹米特的发放模式。Thank you very much。在脑海里预演了不晓得多少次的发放，终于要付诸行动了，心里实在是说不出的感动。热情的光中当然免不了会以庆祝签约成功为由，招待我们去他家好好的吃顿饭。
也因为这个机缘，让我认识了好几个热心的留学生，对日后的赈灾工作真的产生了很大的助力。好吃。这素水饺口味我从来没吃过哎，谁做的？而且好特别哦，里面还有豆干跟花生哎。对啊，开玩笑，这是小弟的发明，而且我有申请专利的哦。哦，专利？哎，你们可别被胡大哥给唬住了，你们不知道他姓胡吗？你不要命哦！哎，你要不要赶快跟大家重拾招来啊？好啦，这些水饺呢是我在利比亚的时候发明的。利比亚？你什么时候去利比亚的？哦，我国中毕业的时候重考了1年，结果成绩还是不是很好，所以呢，那个时候刚好利比亚跟我们国家有邦交，刚好我会阿拉伯文，所以去那边当交换学生，一直念到大学毕业才回来的。不过很不巧，刚好那个时候碰到了利比亚跟美国在战争，情势其实蛮严峻的，各种民生物资啊。面粉啊、油啊什么的缺得很，要吃什么我们就自力救济啊。所以这个东西呢，就是我那时候灵机一动发明出来的。我那时候啊，就把家里寄来的大西豆干跟利比亚花生混在一起，做成这种特大号的素水饺。胡大哥，想不到你那么年轻就经历过战争啊。对。这个经验对我来说也还蛮重要的。不过难免会有点不太好的回忆啦，因为在战争的时候。你很容易见识到人性是怎么被扭曲的。讲到战争呢，我们虽然没有亲身经历过，不过来这之前，我们是在科索沃看灾。你们知道吗？科索沃你去了以后，你才知道有战争的就像人间炼狱一样，你完全没办法体会到为什么同样是人，可是因为宗教跟种族的关系，就要彼此对立。我们是一家人呢，可是一对立起来，我觉得人生好惨。这样真的是不对的。好啦，别聊这个了，吃吧。如果你们对我利比亚的趣事还有兴趣的话，改天慢慢说给你们听。好。哎，胡大哥，听你这样子讲，我们几个都没有经历过战争，哎，好幸福哦。你才知道。就是啊，而且我们随时要吃的都有现成的，还有胡大哥做我们的靠山，我们真的好幸福哦。对，幸福。你们几个不要以为白吃白喝就没事了。改天我们要赈灾的时候需要人手，你们可要过来帮忙的。哎，对，那有什么问题啊？对不对啊？对啊，只要胡大哥一叫，我们一定就到啊！胡大哥，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 胡大哥！哎，安静，安静，安静，这你们说的。等下吃完晚餐以后，我真的有事要找你们帮忙，先吃吧。吃水饺，先吃。我们远渡重洋，飞越高山，亲自带来了最诚挚的祝福，跟各位朋友一起分享。虽然我们所捐赠的毛毯跟睡垫数量不足以满足每个人，但是全球慈济人的友爱之心、关爱之情是无穷尽的。虽然地震无情，但是人间有爱。我们衷心期盼着以爱心去抚平人间的伤痛，相逢自是有缘。台湾佛教慈济基金会以及全球慈济人衷心祝福各位，人人平安，日日吉祥。我好像1年下来都没有签这么多厂商订单。就是啊，但是你们想到要发这个慰问信啊，也真的是挺细腻的啦。你讲了灾区，尤其讲了慰问信，那真是上人的心意。有时候我们到了灾区，来不及是亲自向一些灾民问候，那我们就寄了这个慰问信，让他知道我们是来自于哪里的啊，我们是什么团体啊，甚至有一些贴切的关怀，全部都在慰问信当中。不过阿贵师兄啊，其实我一直有个问题像你们慈济啊是佛教团体，那算是个宗教组织了，为什么一直这么努力在做国际赈灾呢？是这样的，
上人一直告诉我们，其实世界大同，世界就是一家人。可是你想想看，好像人类都是把这个种族跟宗教分得太清楚了，就开始划分，就开始对立。可是既然讲世界是一家人，好比说我们是兄弟姐妹，如果有一天我的兄弟姐妹有难了，你说我会不会义不容辞去帮他吗？道理很简单，对不对？所以这就是我们做国际赈灾的时候，我们做志工的，就先从人道救援的这个部分做起。阿贵师兄，我刚刚听竹琪说，你们月底的时候要飞回台湾一趟。对，这就牵扯到我们谈到灾民的住的问题。你看现在的天气，尤其此地，我想比台湾更冷，马上灾民面对的就是受冻的问题。那讲到受冻住的问题，我们还必须要先回去跟上人报告，比方我们募款，还有一些人力，有一些资源，这些会需要做一个完整的计划之后，我们才能再来这里啊。不过就是我们再回来土耳其的时候，2位可要偏劳，多帮我们一些忙了。没有问题啦，尽管把我们家当这里联络处吧。签你的名啦，吵死了。Hello, Faisal speaking. Mr. Faisal, I'm Ahmed. I'm sorry to let you know that there are some problems about the place we went yesterday.